રાજ્યમાં લોકસભાની ચૂંટણીના બ્યુગલ ફૂંકાઈ રહ્યા છે ત્યારે ઇન્ડિયા ગઠબંધન સાથે જોડાયેલી આમ આદમી પાર્ટીએ ભરૂચ ખાતે પોતાના લોકસભાના ઉમેદવાર ચૈતર વસાવાને ટિકિટ આપી છે। ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવીએ ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય અને ભરૂચ લોકસભાના આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવાર ચૈતર વસાવાના સમર્થનમાં નર્મદા જિલ્લાના ડેડિયાપાડામાં પ્રચાર કર્યો હતો। अनेक गामों बैठकों और जनसंवाद कार्यक्रमों कर्या हता। आ प्रचार अभियान दरमियान ईसुदान गढ़वीए एक वीडियोना माध्यमथी पोतानी वात रजू करता जणाव्युं हतुं के डेडियापाडामां चैतर वसावाना प्रवेश पर प्रतिबंध मूकवामां आव्यो छे, परंतु ज्यारे अमे चैतर वसावाना प्रचार माटे गामे गाम जई रह्या छीए अने त्यारे लोको खूब ज प्रेमथी स्वागत करे छे। ढोल नगारा अने एक ज चाले चैतर चालेना नारा साथे अमारुं स्वागत करे छे। चैतर वसावाने भाजपे जेलमां मोकल्या अने तेना कारणे आदिवासी समाजमां खूब ज रोषनी लागणी जोवा मळी छे। साथे साथे चैतर वसावा एक आदिवासी खेडूत माटे जेलमां गया, तेना कारणे आदिवासी लोकोमां चैतर वसावा माटे खूब ज प्रेम छे। न मात्र आदिवासी समाज परंतु समग्र भरूचमां चैतर वसावा माटे खूब ज सहकार जोवा मळी रह्यो छे। परंतु एक बाबते चैतर वसावाना समर्थकोने डर सतावी रह्यो छे कि भाजप अपक्ष अने बीजी पार्टीओने उभी राखवानी छे अने चैतर वसावाना मतोमां विभाजन पडावशे। तेना कारणे लोकोमां खूब ज गुस्सो जोवा मळ्यो छे अने लोकोने बीक छे कि चैतर वसावाने हराववा माटे भाजप ज बीजी पार्टीओने चूंटणीमां उतारी रही छे। बीजी बाबत ए छे कि अमे गामडे गामडे फरीए छीए અને અમે જોયું છે કે છેલ્લા 30 વર્ષમાં સાંસદ મનસુખ વસાવાએ ગામડાઓમાં કોઈ સારી સરકારી શાળા બનાવી નથી, જેના કારણે પણ લોકોમાં ગુસ્સો જોવા મળ્યો છે। કારણ કે લોકો માને છે કે જો 30 વર્ષમાં સારી સ્કૂલો બની હોત તો ઘણા આદિવાસી દીકરા દીકરીઓ ડોક્ટર, એન્જિનિયર કે અધિકારીઓ બન્યા હોત। બીજી એક બાબત એ છે કે ગ્રાન્ટની ફાળવણી પણ ગામોમાં સરખી રીતે નથી થઈ રહી, તે સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહ્યું છે। एक सांसदनी टर्ममां 25 करोड़नी ग्रांट मळती होय छे, परंतु आ वखते भरूचना लोको विचारी रह्या छे के दर वखते एक ज व्यक्तिने चूंटीने संसदमां मोकलीए छीए, परंतु दिल्हीमां भरूचनी जनतानो अवाज उठाववामां आवतो नथी। माटे आ वखत भरूचना लोकोए मक्कम निर्णय लीधो छे के आ वखत कोईपण प्रकारनी भूल कर्या वगर चैतर वसावाने जंगी बहुमतीथी विजयी बनाववामां आवशे। आपने जणावी दઈએ के भरूच लोकसभा बैठक पर आपना चैतर वसावाए उम्मीदवारी करता ज आ बैठकमां चर्चाओ थई रही छे अने भाजपना 6 टर्मथी जीतता मनसुख वसावा सामे इंडिया गठबंधनना उम्मीदवार तरीके चैतर वसावा मैदानमां छे। त्यारे हवे અહીં ત્રિપાંખીયો जंग सर्जावाना एंधाण छे। छोटू वसावाए बीएपी ना उम्मीदवार तरीके तेना नाना पुत्र दिलीप वसावाने मैदानमां उतारवानी जाहेरात करता ज राजकीय माहोल गरमायो छे। भरूच लोकसभा बैठक पर छेल्ली 4 चूंटणीनी वात करीए तो 3 वार छोटू वसावा अने एक जेडी तरफथी तेमना उम्मीदवार चूंटणी लड्या छे, परंतु क्यारेय जीत्या नथी। जो के तेओ અહીં हरीफ उम्मीदवारનું गणित जरूर बगाड़ी शके छे। आ वखते 3 दिग्गज वसावा वच्चेना जंगमां कोण कोना पर हावी थशे ए हवे महत्वनुं बनी रहेशे। इंडिया गठबंधन हेठळ भरूच बैठक पर आपना चैतर वसावा चूंटणी लड़ी रह्या छे। તેમની સામે ભાજપે સતત 7મી વાર મનસુખ વસાવાને રિપીટ કર્યા છે। આ બંને વસાવાની વચ્ચે હવે ત્રીજો વસાવાની એન્ટ્રી થઈ છે। ભારતીય આદિવાસી પાર્ટીના દિલીપ વસાવાએ ચૂંટણી લડવાની જાહેરાત કરી છે। દિલીપ વસાવા દિગ્ગજ આદિવાસી નેતા છોટુ વસાવાના નાના પુત્ર છે। ત્યારે ભરૂચ બેઠક પર ત્રિપાંખીયો જંગ જોવા મળશે। ભરૂચ લોકસભા બેઠક પર સતત 6 ટર્મથી જીતતા આવતા મનસુખ વસાવા ભાજપના ઉમેદવાર છે, જ્યારે इंडिया गठबंधन तरफथी आपना चैतर वसावा छे। तो आ वखते छोटू वसावा नहीं पण तेमना नाना पुत्र दिलीप वसावा बीएपी तरफथी चूंटणी लड़वाना छे। भरूच लोकसभामां बैठक परनी आ छेल्ली चूंटणी 4 चूंटणीनी वात करीए तो 3 वार छोटू वसावा चूंटणी लड्या छे अने एक वार जेडीयू तरफथी अनिल कुमार भगत चूंटणी लड्या छे अने छेल्ली 4 चूंटणीमां અહીં ભાજપના મનસુખ વસાવાની જ જીત થઈ છે। તો આ બેઠક પર કોંગ્રેસની સાથે છોટુ વસાવા પણ નોંધપાત્ર મત મેળવવામાં સફળ રહે છે। ચેતરભાઈ વસાવાને પ્રતિબંધ છે, પરંતુ જ્યારે અમે ગામડે ગામડે જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે ખૂબ લોકો ઢોલ વગાડીને ગામે ગામ સ્વાગત કરે છે। એક જ ચાલે ચેતર ચાલેના નારા લગાડે છે। અને સૌથી મોટી વાત એ છે કે ચેતરભાઈને લઈને
એટલી સિમ્પતિ છે કે ચેતરભાઈને ભાજપે જે જેલમાં નાખ્યા એના કારણથી આદિવાસી સમાજમાં ખૂબ રોષ છે. ચેતરભાઈ વસાવા એક ખેડૂત આગેવાન માટે જેલમાં ગયા છે, સિટિંગ ધારાસભ્ય જેલમાં ગયા, એમનો પરિવાર જેલમાં ગયું, એટલે આદિવાસીઓમાં ચેતરભાઈને લઈને ખૂબ બધો પ્રેમ છે. ન માત્ર આદિવાસી સમાજમાં પરંતુ તમામ ભરૂચની લોકસભામાં હું ફરી રહ્યો છું, ખૂબ અત્યારે સહયોગ મળી રહ્યો છે. પણ એક વાત આગેવાનો જે ચેતરભાઈના સમર્થકો છે, જે ચેતરભાઈને ચાહે છે, એ ડર સતાવે છે કે અહીંયા જે રીતે ભાજપ દ્વારા કેટલાક વિસ્તારોમાં અથવા તો અપક્ષ અને બીજી પાર્ટીઓને પણ ઊભા રાખવાની એક કોશિશ હિલચાલ ભાજપે જે કરી છે એનાથી લોકોમાં ખૂબ રોષ છે. લોકોને બીક છે કે ચેતરભાઈને હરાવવા માટે ભાજપ છે એ બીજી પાર્ટીઓને ઉતારી રહી છે, બીજી પાર્ટીઓને તૈયાર કરી રહી છે. એને લઈને લોકોમાં ખૂબ રોષની લાગણી છે. બીજું 30 વર્ષમાં મનસુખભાઈએ સારી સ્કૂલ બનાવી નથી. મેં ગામડા ફરીએ છીએ, લોકોમાં ખૂબ રોષ છે. 30 વર્ષ પહેલાં જો સારી સ્કૂલો બની જાત તો આજે કેટલાય આદિવાસી સમાજના દીકરા દીકરીઓ અધિકારીઓ હોત, ડૉક્ટર, એન્જિનિયર હોત, પણ એ ન બની શક્યા. બીજું કે ગ્રાન્ટની ફાળવણીમાં પણ મોટા ભાગે કોઈ ગામોમાં વિકાસ થયો એવું લાગતું નથી, ગ્રાન્ટ પણ પૂરી ફળવાઈ હોય એવું લાગતું નથી. સાંસદની ટર્મમાં 25 કરોડની ગ્રાન્ટ મળતી હોય છે. એટલે આને લઈને સમાજમાં રોષ છે. અને ચેતરભાઈ વસાવાને લઈને એક નાગરિક છે એને એક ચિંતા છે. તમામ ભરૂચવાસીઓને પણ અહીંથી નાગરિકો અપીલ કરી રહ્યા છે કે આ વખતે ભૂલ ન કરતા દર વખતે 30 વર્ષથી આપણે કોઈ એકને એક વ્યક્તિથી ચૂંટીએ છીએ જેનાથી આ ભરૂચના નાગરિકોનો દિલ્હીમાં અવાજ નથી ઉઠ્યો, સંસદમાં અવાજ નથી ઉઠ્યો. તો ચેતરભાઈ વસાવાને લઈને ખૂબ પ્રેમ છે, લાગણી છે, પણ લોકોમાં એક ડર પણ છે કે બીજી પાર્ટીઓને ભાજપ ઊભું કરાવડાવીને ચેતરભાઈના મત વિભાજન કરવાની એક ચેષ્ટા કરી રહી છે. એમાંથી લોકોમાં ખૂબ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.